1960 کی دہائی کا آغاز ایک ایسے دور سے ہو رہا تھا جس میں دنیا دو بڑے حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرف امریکہ تھا اور دوسری طرف سوویت یونین۔ اس تقسیم کو سرد جنگ کہا جاتا تھا۔ یہ جنگ توپوں اور ٹینکوں سے نہیں لڑی جا رہی تھی، بلکہ خفیہ منصوبوں، سیاسی دباؤ، نظریاتی مقابلے اور عالمی اثر و رسوخ کے ذریعے چل رہی تھی۔ اسی ماحول میں جان ایف کینیڈی امریکہ کے صدر بنے۔ جان فٹز جیرالڈ کینیڈی 1917 میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایک با اثر کاروباری شخصیت تھے اور سیاست میں بھی سرگرم رہے۔ کینیڈی نے دوسری عالمی جنگ میں بحریہ میں خدمات انجام دی، جہاں وہ ایک جنگی حادثے میں زخمی بھی ہوئے۔ جنگ کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا اور تیزی سے ترقی کی۔ 1960 میں کینیڈی نے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی۔ وہ امریکہ کے سب سے کم عمر منتخب صدر تھے اور پہلے کیتھولک صدر بھی۔ ان کی جیت نے امریکہ میں ایک نئی امید پیدا کر دی۔ نوجوان، پرعزم اور جدید سوچ رکھنے والے صدر کے طور پر انہیں پیش کیا گیا، مگر اقتدار سنبھالتے ہی انہیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے ان کی صدارت کو مسلسل دباؤ میں رکھا۔ کینیڈی کے دور کا سب سے بڑا پس منظر سرد جنگ تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین دونوں دنیا پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے۔ یورپ، ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں دونوں طاقتیں بالواسطہ مقابلہ کر رہی تھی۔ اسی دوران ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ بھی عروج پر تھی۔ دنیا کو ہر وقت اس بات کا خوف تھا کہ کہیں ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے۔ 1961 میں ایک بڑا واقعہ پیش آیا جس نے کینیڈی کی صدارت کو شدید نقصان پہنچایا۔ کیوبا میں ایک ناکام خفیہ کارروائی ہوئی جسے بعد میں خلیج خنزیر کا واقعہ کہا گیا۔ اس منصوبے کا مقصد کیوبا کے رہنما فیدل کاسترو کی حکومت کو گرانا تھا، مگر یہ کارروائی ناکام ہو گئی اور امریکہ کو عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس واقعے کے بعد کینیڈی اور امریکی خفیہ اداروں کے درمیان تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ کینیڈی نے اس ناکامی کے بعد کچھ بڑے فیصلے کیے۔ انہوں نے خفیہ اداروں پر مکمل اعتماد کے بجائے سیاسی کنٹرول بڑھانے کی کوشش کی۔ یہ بات بعد میں کئی تجزیوں اور کتابوں میں لکھی گئی کہ کینیڈی کا انداز حکومت بعض طاقتور حلقوں کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ 1962 میں دنیا ایک بار پھر خطرے کے دہانے پر پہنچ گئی۔ سوویت یونین نے کیوبا میں ایٹمی میزائل نصب کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ کو جب اس کی خبر ملی تو ایک بڑا عالمی بحران پیدا ہو گیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں کیوبا میزائل بحران کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کئی دنوں تک دنیا اس خوف میں رہی کہ کہیں ایٹمی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ کینیڈی نے اس بحران کے دوران سخت مگر محتاط فیصلہ کیا۔ انہوں نے کیوبا کا بحری محاصرہ کیا اور سوویت قیادت سے براہ راست بات چیت شروع کر دی۔ بالآخر یہ بحران جنگ کے بغیر ختم ہوا، مگر اس کے بعد بھی کینیڈی کی پالیسیوں پر اندرون ملک میں تنقید ہوتی رہی۔ کچھ لوگ انہیں بہت نرم سمجھتے تھے، جبکہ کچھ انہیں بہت خطرناک فیصلے کرنے والا قرار دیتے تھے۔ امریکہ کے اندر بھی حالات آسان نہیں تھے۔ شہری حقوق کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ سیاہ فام شہری اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے۔ کینیڈی نے نسلی امتیاز کے خلاف بات کی اور کچھ عملی اقدامات کی کوشش بھی کی، مگر اس سے جنوبی ریاستوں میں شدید ناراضی پیدا ہوئی۔ کئی سیاستدان اور طاقتور حلقے ان پالیسیوں سے خوش نہیں تھے۔ اسی دوران فوجی بجٹ، خفیہ آپریشنز اور عالمی مداخلت پر بھی اختلافات بڑھ رہے تھے۔ ویتنام میں امریکہ کی موجودگی ایک بڑا مسئلہ بن چکی تھی۔ کینیڈی اس جنگ کو مکمل طور پر بڑھانے کے حق میں نہیں تھے، جبکہ فوجی قیادت اور بعض سیاسی عناصر سخت موقف چاہتے تھے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسا ماحول بنا رہے تھے جس میں صدر کینیڈی مسلسل دباؤ کا شکار تھے۔ وہ نہ صرف بیرونی دشمنوں سے نمٹ رہے تھے، بلکہ اندرونی اختلافات، سیاسی مخالفت اور طاقتور اداروں کے دباؤ کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ 1963 کے آغاز تک کینیڈی دوبارہ انتخاب کی تیاری کر رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگلا انتخاب آسان نہیں ہوگا۔ جنوبی ریاستوں میں حمایت کمزور تھی اور کچھ حلقے ان کے خلاف منظم ہو رہے تھے۔ اسی پس منظر میں انہوں نے امریکہ کے مختلف شہروں کے دورے شروع کر دیے تاکہ عوامی حمایت کو مضبوط کیا جا سکے۔ ٹیکساس ایک اہم ریاست تھی۔ یہاں سیاسی اختلافات واضح تھے، مگر کینیڈی کے مشیروں کا خیال تھا کہ دورہ فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اسی فیصلے کے تحت نومبر 1963 میں صدر کینیڈی نے ٹیکساس کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔
یہ دورہ ان کی صدارت کا ایک عام سیاسی دورہ سمجھا جا رہا تھا، مگر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دورہ تاریخ کا رخ بدل دے گا۔ اس وقت تک امریکی عوام کینیڈی کو ایک مضبوط مگر متنازع شخصیت کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے لیے وہ امید کی علامت تھے اور کچھ کے لیے خطرہ۔ میڈیا ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ عالمی طاقتیں بھی ان کے فیصلوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں کہانی ایک نازک موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ ایک طرف ایک طاقتور ملک کا صدر تھا، دوسری طرف ایک ایسی دنیا تھی جو عدم استحکام، خوف اور سازشوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی ماحول میں وہ دن قریب آ رہا تھا جس نے امریکہ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ یہاں سے کہانی اس لمحے کی طرف بڑھتی ہے جہاں تاریخ صرف پالیسیوں اور فیصلوں کی نہیں رہتی، بلکہ ایک واقعہ بن جاتی ہے جس کی گونج دہائیوں تک سنائی دیتی ہے۔ 22 نومبر 1963 کی صبح ٹیکساس کے شہر ڈلاس میں عام دنوں جیسی ہی تھی۔ موسم خوشگوار تھا، آسمان صاف تھا اور شہر میں ایک غیر معمولی سرگرمی محسوس کی جا رہی تھی۔ امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی اور خاتون اول جیکولین کینیڈی اسی روز شہر پہنچنے والے تھے۔ یہ دورہ سیاسی تھا، مگر اسے ایک خوشگوار عوامی تقریب کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ صدر کینیڈی کا طیارہ صبح کے وقت ڈلاس کے ہوائی اڈے پر اترا۔ ان کے ساتھ جیکولین کینیڈی، نائب صدر لنڈن جونز اور دیگر سرکاری اہلکار موجود تھے۔ ہوائی اڈے پر استقبال کرنے والوں کی تعداد خاصی تھی۔ صدر نے مختصر طور پر لوگوں سے ہاتھ ملایا اور مسکرا کر ان کا جواب دیا۔ اس وقت کوئی غیر معمولی خطرہ محسوس نہیں کیا گیا۔ صدر کے لیے ایک کھلی چھت والی گاڑی کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ گاڑی ڈلاس کی سڑکوں سے گزرتے ہوئے شہر کے مختلف حصوں میں عوام کو صدر کے دیدار کا موقع دینے والی تھی۔ موٹر کیٹ کا راستہ پہلے سے طے شدہ تھا اور پولیس کی موجودگی بھی نظر آ رہی تھی۔ اس زمانے میں صدر کی سیکیورٹی آج کے مقابلے میں کہیں کم سخت ہوتی تھی۔ دوپہر کے قریب موٹر کیٹ شہر کے مرکز کی طرف بڑھنے لگی۔ لوگ سڑکوں کے کنارے کھڑے تھے، کچھ نے جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، کچھ اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ صدر اور خاتون اول مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ فضا بظاہر پرسکون تھی۔ جب موٹر کیٹ ایک ایسے علاقے میں داخل ہوتی ہے جہاں سرکاری عمارتیں اور گودام موجود تھے تو گاڑی کی رفتار کم ہو گئی۔ یہ علاقہ بعد میں تاریخ کا حصہ بن گیا۔ یہاں ایک کتب خانہ نما عمارت موجود تھی جسے بعد میں تحقیقات میں مرکزی مقام کے طور پر دیکھا گیا۔ اچانک فضا میں ایک تیز آواز گونجی۔ ابتدا میں کچھ لوگوں نے اسے پٹاخہ سمجھا۔ چند سیکنڈ کے وقفے کے بعد مزید آوازیں سنائی دی۔ اس لمحے لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ عام آواز نہیں ہے۔ گاڑی میں بیٹھے صدر کینیڈی اچانک جھکے اور خاتون اول نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ موٹر کیٹ میں شامل افراد چند لمحوں تک یہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ ہوا کیا ہے، پھر افراتفری پھیل گئی۔ صدر کینیڈی شدید زخمی ہو چکے تھے۔ ان کے ارد گرد موجود اہلکاروں نے فوری رد عمل دیا۔ گاڑی کی رفتار تیز کر دی گئی اور اسے قریبی ہسپتال کی طرف لے جایا گیا۔ سڑکوں پر موجود لوگ خوف اور حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کچھ زمین پر لیٹ گئے، کچھ چیخنے لگے اور کچھ نے اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ چند لمحوں پہلے جو منظر خوشی کا تھا وہ اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ صدر کو قریبی ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے فوری طور پر علاج کی کوشش کی، مگر زخم انتہائی سنگین تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سرکاری طور پر یہ اعلان کیا گیا کہ امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی انتقال کر چکے ہیں۔ یہ خبر تیزی سے شہر سے پورے ملک اور پھر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اسی دوران پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ فائرنگ کہاں سے ہوئی، کتنی گولیاں چلی اور ذمہ دار کون ہے، یہ سب سوالات فوری طور پر اٹھنے لگے۔ گواہوں سے بیانات لیے جانے لگے۔ کچھ نے کہا کہ آواز سامنے سے آئی، کچھ نے کہا کہ پیچھے سے۔ اس تضاد نے فوراً شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ چند گھنٹوں کے اندر ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس شخص کا نام لی ہاروی اوسوالڈ بتایا گیا۔ اسے ایک اور واقعے کے بعد گرفتار کیا گیا جس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اوسوالڈ نے خود کو بے گناہ قرار دیا اور کہا کہ وہ محض ایک قربانی کا بکرا ہے۔ ڈلاس میں اس وقت خوف، غم اور سوالات کی فضا تھی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر میڈیا جمع ہو چکا تھا۔ اخبارات اور ٹیلی ویژن چینلز مسلسل خبریں نشر کر رہے تھے۔ امریکہ بھر میں لوگ اپنے گھروں میں ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران واشنگٹن میں ہنگامی اقدامات شروع ہو گئے۔ نائب صدر لنڈن جانسن کو سیکیورٹی خدشات کے تحت فوری طور پر صدر کا حلف دلایا گیا۔ یہ حلف صدر کے طیارے میں لیا گیا۔
जहां जैकुलिन कैनेडी भी मौजूद थी। यह मंजर बाद में अमेरिकी तारीख की अलामत बन गया। इस पूरे दिन के दौरान एक बात वाज़ेह हो चुकी थी, ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि एक ऐसा वाक़या था जिसने अमेरिका की सियासत, अवामी एतमाद और आलमी मंजरनामे को हिला दिया था। सवालात बढ़ते जा रहे थे मगर जवाबात कम थे। यहाँ से कहानी एक नए मरहले में दाखिल होती है। एक गिरफ्तार शख्स, मुतज़ाद शवाहिद, मीडिया की नज़रें और एक कौम जो ये जानना चाहती थी कि इसके सदर के साथ आखिर क्या हुआ। सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद डलास का शहर मुकम्मल तौर पर हंगामी हालत में आ चुका था। पुलिस, खुफिया इदारे और मीडिया सब एक ही सवाल के गिर्द घूम रहे थे, फायरिंग किसने की। इसी दिन चंद घंटों के अंदर एक नाम सामने आया, ली हार्वी ओसवाल्ड। ये नाम जल्द ही अमेरिकी तारीख की सबसे मुतनाज़ा नामों में शामिल हो गया। ली हार्वी ओसवाल्ड 1939 में अमेरिका में पैदा हुआ। इसकी ज़िंदगी शुरू से ही गैर मुस्तहकम रही। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया, घर के हालात ख़राब रहे और वो मुख्तलिफ शहरों में मुंतकिल होता रहा। तालीम मुकम्मल ना कर सका और 9 उम्री में ही अमरीकी मैरीन्स में शामिल हो गया। वहाँ इसने निशानाबाजी की तरबियत हासिल की, मगर इसकी कारकर्दगी आम दर्जे की रही। फौज छोड़ने के बाद ओसवाल्ड की ज़िंदगी मज़ीद उलझती चली गई। इसने सोवियत यूनियन का सफ़र किया और कुछ अरसा वहाँ गुजारा। इस दौर में इसके नज़रियात पर सवालात उठे। वो ख़ुद को सोशलिस्ट ख्यालात के करीब ज़ाहिर करता था, मगर इसके तर्ज अमल में वाज़िया तज़ाद मौजूद था। कुछ अरसे बाद वो वापस अमेरिका आ गया और आम जिंदगी गुजारने की कोशिश करने लगा। 1963 में ओसवाल्ड डलास एक ऐसी इमारत में काम कर रहा था जो बाद में तहकीकात में मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई। इसी इमारत के हवाले से ये दावा सामने आया कि फायरिंग वहीं से की गई। कत्ल के फौरन बाद पुलिस ने शहर में छापे मारना शुरू कर दिए। इसी दिन दोपहर के वक्त एक पुलिस अफसर के कत्ल की खबर भी सामने आई। चंद घंटों के अंदर ली हार्वी ओसवाल्ड को इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि यही शख्स सदर के कत्ल में भी मुलव्विस है। ओसवाल्ड को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया, जहां मीडिया के सामने इसकी तस्वीर और वीडियोस सामने आई। गिरफ्तारी के बाद ओसवाल्ड ने मुसलसल खुद को बेगुनाह करार दिया। इसने कहा कि इस पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और वो सिर्फ एक कुर्बानी का बकरा है। इसके बयानात ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। इसने किसी भी वक्त कत्ल का एतराफ नहीं किया। पुलिस स्टेशन के अंदर और बाहर गैर मामूली सूरत हाल थी। मीडिया नुमाइंदे, पुलिस एहलकार और आम लोग सब जमा थे। तहकीकात तेजी से आगे बढ़ने के बजाय सवालात में उलझती जा रही थी। फायरिंग कितनी गोलियां थी, कहां से चली, क्या एक शख्स ये सब कर सकता था? इन सवालात के वाज़ेह जवाब सामने नहीं आ रहे थे। इसी दौरान एक और गैर मुतवक्का वाक़या पेश आया। जब पुलिस ली हार्वी ओसवाल्ड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रही थी तो अचानक एक शख्स भीड़ में से आगे बढ़ा और ओसवाल्ड को गोली मार दी। ये मंजर बराह रास्त टेलीविजन पर नशर हुआ। ओसवाल्ड शदीद जख्मी हो गया और बाद में अस्पताल में इसकी मौत हो गई। ओसवाल्ड को गोली मारने वाले शख्स का नाम जैक रोबी था। वो डलास का एक मकामी नाइट क्लब मालिक था जो पुलिस एहलकारों से जान पहचान रखता था। रोबी ने बाद में कहा कि इसने ये काम गुस्से और सदमे में किया, मगर इस वजाहत ने मजीद शकूक को जन्म दे दिया। अब सूरत हाल ये थी कि सदर का मुबैना कातिल खुद भी कत्ल हो चुका था। इसका मतलब ये था कि कोई बाकायदा मुकदमा नहीं चल सकेगा, कोई मुकम्मल जरा नहीं हो सकेगी और बहुत से सवालात हमेशा के लिए बगैर जवाब रह जाएंगे। जैक रोबी की गिरफ्तारी के बाद इस पर मुकदमा चला, मगर इसकी सेहत बिगड़ती गई। कुछ अरसे बाद वो भी बीमारी के बायस इंतकाल कर गया। यूं वो दोनों मरकजी किरदार जो इस वाक़े के बारे में बराह रास्त बात कर सकते थे, दुनिया में नहीं रहे। इन वाक़यात ने अमरीकी अवाम में शदीद बेचैनी पैदा की। लोगों को महसूस होने लगा कि सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा। मीडिया, सियासतदानों और आम शहरियों के दरमियान ये सवाल आम हो गया कि क्या वाकई पूरी हकीकत सामने आ चुकी है। इसी दबाव के तहत हुकूमत को एक सरकारी तहकीकाती कमीशन कायम करना पड़ा। इस कमीशन का मकसद ये जांचना था कि सदर का कत्ल कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन था और क्या किसी साजिश का कोई सबूत मौजूद है या नहीं। यहाँ से कहानी एक और अहम मरहले में दाखिल होती है, जहाँ सरकारी रिपोर्ट, शवाहिद का तज्जिया और अवामी शकूक आमने सामने आते हैं। सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल और फिर ली हार्वी ओसवाल्ड के कत्ल के बाद अमेरिका एक ऐसे बहरान में दाखिल हो चुका था जिसकी मिसाल कम मिलती है। एक सदर दिन दिहाड़े कत्ल हो चुका था, मुबैना कातिल भी जिंदा नहीं रहा था और अवाम में यह एहसास बढ़ता जा रहा था कि सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इसी माहौल में अमेरिकी हुकूमत ने यह फैसला किया
कि एक बाज़ाब्ता तहकीक की जाए ताकि कौम को कोई वाज़िया जवाब दिया जा सके। 1963 के आखिर में सदर लंदन जॉनसन ने एक तहकीकाती कमीशन कायम किया जिसे बाद में वारन कमीशन के नाम से जाना गया। इस कमीशन की क़यादत एक आला जज को सौंपी गई। कमीशन में सियासत, कानून और सरकारी इदारों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे। मकसद ये था कि कत्ल के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए और यह तय किया जाए कि आया ये एक फर्द का अमल था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। कमीशन ने कई महीनों तक काम किया। गवाहों के बयानात लिए गए, सरकारी रिकॉर्ड देखे गए, तिब्बी रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया और फायरिंग के मंजर को दोबारा समझने की कोशिश की गई। इस दौरान मीडिया मुसलसल इस अमल पर नजर रखे हुए था और अवाम हर नए बयान को गौर से देख रहे थे। 1964 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का मरकजी नतीजा ये था कि सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल करने वाला एक ही शख्स था, ली हार्वी ओसवाल्ड, और इसके पीछे किसी मुनज़्ज़म साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जैक रूबी ने ओसवाल्ड को अकेले और जज्बाती हालत में कत्ल कर दिया। ये रिपोर्ट सामने आते ही अवामी रद्द-ए-अमल मुनकसिब हो गया। कुछ लोगों ने इसे कबूल कर लिया, मगर बड़ी तादाद में ऐसे अफराद भी थे जो मुतमईन नहीं हुए। इनके नज़दीक कई सवालात अभी बाकी थे। मिसाल के तौर पर फायरिंग की सिमत, गोलियों की तादाद और गवाहों के बयानात में मौजूद तजादात। कुछ तिब्बी माहिरीन ने रिपोर्ट के तिब्बी हिस्सों पर सवाल उठाए। कुछ गवाहों ने बाद में कहा कि इनके बयानात को दुरुस्त तौर पर पेश नहीं किया गया। मीडिया में बहस जारी रही कि आया तमाम शवाहिद को मुकम्मल तौर पर अवाम के सामने रखा गया या नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामला ख़त्म होने के बजाय मजीद गहरा होता चला गया। 1970 की दिहाई में अमेरिका में एक बार फिर सरकारी तहकीकात का आगाज हो गया। इस बार कुछ नई मालूमात सामने आई और ये तस्लीम किया गया कि इब्तिदाई तहकीकात में बाज़ पहलुओं को मुकम्मल तौर पर देखा नहीं गया था। इसके बावजूद कोई हतमी नया नतीजा सामने न आ सका। इसी दौरान मुख्तलिफ सरकारी फाइलें आहिस्ता आहिस्ता आम की जाने लगी। इन फाइलों में खुफिया इदारों के रिकॉर्ड, सफारती मालूमात और अंदरूनी रिपोर्ट्स शामिल थी। इन दस्तावेज़ात ने यह तो वाज़िया कर दिया कि कत्ल के वक्त आलमी हालात इंतहाई हसास थे, मगर यह भी साबित न हो सका कि किसी गैर मुल्की हुकूमत या इदारे ने बराह रास्त इस वाक़े में किरदार अदा किया हो। इन फाइलों के इजरा के बावजूद अवामी शकूक ख़त्म न हुए। कुछ लोगों का ख्याल था कि अभी भी बहुत सी मालूमात खुफिया रखी गई है। हुकूमत की जानिब से वक्तन फ़वक्तन ये कहा जाता रहा कि कुछ दस्तावेज़ात कौमी सलामती के बायस फौरी तौर पर जारी नहीं की जा सकती। यही वो नुक्ता था जहां ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल का मामला ना रहा, बल्कि अवामी एतमाद का मसला बन गया। लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया कि अगर सब कुछ वाज़िया है तो फिर तमाम फाइलें मुकम्मल तौर पर क्यों सामने नहीं लाई जाती। ये सवाल वक्त के साथ मजीद मजबूत होता गया। 19वीं सदी के आखिर और 21वीं सदी के आगाज में मजीद फाइलें आम की गई। इनमें कुछ नई तफसीलात ज़रूर थी, मगर वो सवालात जिन्होंने दिहाइयों से लोगों को उलझा रखा था, इनके मुकम्मल जवाब फिर भी ना मिल सके। यूं ये वाक़या तारीख का एक ऐसा बाब बन गया जो कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। आज भी जॉन एफ कैनेडी का कत्ल अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस वाक़यात में शुमार होता है। किताबें लिखी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं और हर नस्ल इस कहानी को नए ज़ाविये से देखने की कोशिश करती है। कुछ इसे एक फ़र्द का अमल मानते हैं, कुछ इसे हालात का नतीजा, और कुछ अब भी ये समझते हैं कि पूरी हकीकत अभी सामने नहीं आई। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि ताकत, सियासत और तारीख जब एक दूसरे से टकराते हैं तो सच तक पहुंचना कितना मुश्किल हो जाता है। जॉन एफ कैनेडी का कत्ल सिर्फ एक दिन का वाक़या नहीं था, बल्कि एक ऐसा लम्हा था जिसने अमेरिका के सियासी शऊर और अवामी एतमाद को हमेशा के लिए बदल दिया था। यही वजह है कि ये फाइलें आज भी खुली समझी जाती हैं और ये सवाल आज भी जिंदा है कि हम तारीख को जितना जानते हैं, क्या वो पूरी हकीकत है या सिर्फ उसका एक हिस्सा। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।